السلام علیکم پیارے دوستو، لرنٹامی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے اس بونس سبق میں، جس میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے اور عام استعمال ہونے والے جملے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان الفاظ کو آپ ضرور نوٹ کیجیے گا اور ان کی سپیلنگز کو یاد کیجیے گا اور ان کو عام اپنی گفتگو میں ضرور استعمال کیجیے گا۔ اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ بیچ میں کافی انٹرسٹنگ ورڈز ہیں جو کہ بہت ہی عام استعمال ہونے والے ہیں۔ اور اور کیسی چل رہی ہے آپ کی انگلش اسٹڈیز؟ آپ کی کیسی چل رہی ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا، ہمارے ان ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جس کا فائدہ ہو، اور ایسے علم سے بچائے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے آپ کے لیے، وہ سو رہا ہے۔ بتائیے انگلش، وہ سو رہا ہے۔ ہی از سلیپنگ۔ بہت آسان ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اٹھو جاگو۔ بچے کو کہتے ہیں مثال کے طور پر، اٹھو جاگو، ویک اپ، ویک اپ مائی سن، ویک اپ مائی چائلڈ، مثال کے طور پر اٹھو جاگو ویک اپ۔ مجھے سونے دو، لیٹ می سلیپ۔ بچہ کہتا ہے مجھے سونے دو، لیٹ می سلیپ۔ پھر آپ کسی اور کو کہتے ہیں کہ اسے جگاؤ، تو اویکن ہم، اسے جگاؤ۔ تو اویکن جگانا اور ویک اپ جاگنا، ٹھیک ہے، جگانا جاگنا۔ اسے جگاؤ، اویکن ہم۔ اب وہ جاگ گیا تو کوئی کہتا ہے کہ وہ جاگ گیا ہے، تو وہ جاگ رہا ہے، ہی از اویک۔ اویک مطلب جاگا ہوا یا بیدار، ٹھیک ہے نا؟ تو ہی از اویک، وہ جاگ رہا ہے یا جاگا ہوا ہے یا بیدار ہے۔ پھر ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں کافی نیند۔ کافی نیند یعنی میں نے کافی نیند کی، مثال کے طور پر۔ تو انف کا مطلب ہوتا ہے کافی، انف، کافی۔ سلیپ نیند، کافی نیند۔ آئیے چلیں، لیٹس گو، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے یا مسجد چلیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بچے کو کہتے ہیں یا پھر آپ کا جو کلیگ ہے، جو دوست ہے، آئیے چلیں، لیٹس گو، آئیے چلیں، لیٹس گو۔ پھر آپ کہتے ہیں تیار ہو جاؤ، گیٹ ریڈی، مثال کے طور پہ دفتر جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے، گیٹ ریڈی، تیار ہو جاؤ۔ ٹیک بریک فاسٹ، ناشتہ کر لو یا ناشتہ کر لیں، ٹیک بریک فاسٹ۔ اس کو تیار کریں، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اس کو تیار کریں، چھوٹا بچہ ہے مثال کے طور پر، تو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اسے بھی تیار کریں، مثال کے طور پر، تو اس کو تیار کریں، میک ہم ریڈی۔ یہ مجھے دو، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا یہ چیز مجھے دو یا یہ مجھے دو، تو گیو اٹ ٹو می، گیو اٹ ٹو می، یہ مجھے دو۔ اب آپ تیار ہو گئے، اب آپ بتاتے ہیں میں تیار ہوں، آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں، آئی ایم ریڈی۔ وہ تیار نہیں ہے، ہی از ناٹ ریڈی، ہی از ناٹ ریڈی۔ وہ جا رہے ہیں، دے آر لیونگ، دے آر لیونگ۔ اب یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا جملہ ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جا رہے ہیں، دے آر لیونگ۔ میں ٹائم پر ہوں، یہ وقت پر ہوں، آپ وقت پر پہنچ گئے آفس، مثال کے طور پہ، تو آئی ایم آن ٹائم، میں وقت پر ہوں۔ اس کو دیر ہو گئی ہے، ہی از لیٹ، ہی از لیٹ، اس کو دیر ہو گئی ہے۔ پھر ہم کبھی کبھی اپنی گفتگو میں مثال کے طور پر کبھی کبھی پوچھتے ہیں نا کس لیے، کس لیے؟ تو فار واٹ، کس لیے، فار واٹ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ہم پوچھتے ہیں نا کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں اور کون، اور کون ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر، یا پھر اور کون ہے، تو ہو ایلس، اور کون۔ آپ کی باری ہے، اٹ از یور ٹرن، آپ کی باری ہے، اٹ از یور ٹرن۔ ٹرن کا مطلب ہوتا ہے باری، اٹ از یور ٹرن، آپ کی باری ہے۔ اور کیا، واٹ ایلس، اور کیا،
what else, leave it, इसे छोड़ दो, leave it, इसे छोड़ दो, leave it, इसे छोड़ दो, किसे पता, who knows, किसे पता, who knows, किसको मालूम है, किसे पता है, who knows, आहिस्ता करो, स्लो डाउन, आहिस्ता करो, स्लो डाउन, ये जल्दी है। मिसाल के तौर पर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो कोई आगे से कहता है कि अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो बहुत जल्दी है, यानी टाइम इज बहुत अभी, यानी टाइम नहीं हुआ मिसाल के तौर पर, तो इट इज अर्ली, तो जल्दी है, ये जल्दी है, ये जल्द है। स्कूल खुला है, स्कूल इज ओपन, दफ्तर नहीं खुला, ऑफिस इज नॉट ओपन, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग, ख्याल अच्छा है, गुड आइडिया, ख्याल अच्छा है या अच्छा ख्याल है, गुड आइडिया, ये मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब है मुश्किल, ये मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, दोबारा कोशिश करें, ट्राई अगेन, आप देखते होंगे अक्सर उसमें दोबारा कोशिश करें, ट्राई अगेन, ये नामुमकिन है, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिन, पॉसिबल का मतलब होता है, इसको अगर आई एम को हटा दें तो हो जाएगा पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब है मुमकिन, इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिन। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम गुफ्तगू में अक्सर बात करते हैं कम अज़ कम ये तो दे दें, कम अज़ कम ये तो कर लें, कम अज़ कम ऐसा तो करें, तो कम अज़ कम, एटलीस्ट, एटलीस्ट कम अज़ कम। फिर हम कभी कभी चाहते हैं, वो कहते हैं अपनी गुफ्तगू में, वो जानता है, उसको पता है, ही नोज, उसको मालूम है, उसको पता है, वो जानता है, ही नोज। डोंट आस्क, मत पूछो, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हम पूछते हैं ना, गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई चीज़ पूछते हैं तो आगे से आता है डोंट आस्क, ये मत पूछो, ठीक है, तो डोंट आस्क, मत पूछो, जाहिर सी बात है, इट इज़ ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, इट इज़ ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब है जाहिर, जाहिर सा, जाहिर सी, इट इज़ ऑब्वियस, जाहिर सी बात है। गॉट इट, समझ गए, तो अक्सर हम पूछते हैं गॉट इट, समझ गए, फिर हम कहते हैं कभी हाँ समझ गया, यस गॉट इट, यस गॉट इट, हाँ समझ गया। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी, कोई मसला, कभी कभी हम पूछते हैं ना, मिसाल के तौर पर किसी आदमी को कुछ चीज़ ढूंढने कर रहे हैं, कुछ परेशान दिख रहे हैं तो पूछते हैं ना, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो एनी प्रॉब्लम, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम। मैं इत्तेफाक नहीं करता, कोई गुफ्तगू में कोई बात चल रही है और आप उससे डिसएग्री करते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं आई डिसएग्री, मैं, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा है, तो आई डिसएग्री, मैं इत्तेफाक नहीं करता, इसे ख़त्म करो, फिनिश इट, इसे ख़त्म करो, यानी कोई काम आप कर रहे हैं तो आगे वाला कोई कहता है इसे ख़त्म करो, इसे ख़त्म करो, फिनिश इट, फिनिश इट, कोई शक नहीं, कोई बात हो रही है, कोई बात हो रही है, तो आप कहते हैं नहीं इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, नो डाउट, कोई शक नहीं, नो डाउट। फिर कभी कभी हम लोग गुफ्तगू में कोई ऐसी बात हो जाती है जिस पे हम माफ़ी लेना चाहते हैं, तो आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, माफ़ी चाहता हूँ। क्या नया है, पूछते हैं ना, व्हाट इज़ न्यू, क्या नई ताज़ी है, नई ताज़ी क्या है, या क्या नया नया है, तो व्हाट इज़ न्यू, नई ताज़ी क्या है, फिर जवाब मिलता है कुछ नया नहीं है, कुछ नई नई ताज़ी कोई चीज़ नहीं है, तो नथिंग न्यू, तो कोई नया नहीं है, कोई नई ताज़ी नहीं है। अब अब क्या, व्हाट नाउ, अब क्या करें, मिसाल के तौर पर व्हाट नाउ, अब क्या है, मिसाल के तौर पर यानी आप एक पॉइंट पे आ गए, अब पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ें, मिसाल के तौर पर अब क्या, व्हाट नाउ, लिसन केयरफुली, गौर से सुनो, लिसन केयरफुली, गौर से सुनो। आगे चलते हैं, थर्ड स्लाइड। अभी कभी कभी गुफ्तगू में जो है ना कोई चीज़ करने के लिए होता है, तो हम पूछते हैं ना कि बट वाई, लेकिन क्यों,
बट वाई, लेकिन क्यों, बट लेकिन वाई क्यों, बट वाई लेकिन क्यों, वो हकीकत है, हम कहते हैं दिस इज रियलिटी, दैट्स रियलिटी, वो हकीकत है, दैट हैपन्स, ऐसा होता है, हम कहते हैं ना अक्सर गुफ्तगू में दैट हैपन्स, ऐसा होता है, दैट हैपन्स, ऐसा होता है, होशियार रहो, यानी खबरदार रहो, यानी चौकस रहो, चौकन्ना रहो, होशियार रहो, बी अटेंटिव, बी अटेंटिव, ये तो अच्छा है, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ये तो अच्छा है, इसे भूल जाओ, फॉरगेट इट, फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब है भूल जाना, फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। फिर हम कभी कभी कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर आज क्या बना है, या आज क्या है, कुछ स्पेशल है, तो क्या जवाब मिलता है, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। जैसे प्रोग्राम का पूछते हैं क्या प्रोग्राम है, आज का क्या प्रोग्राम है, तो हम कहते हैं नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। फिर कभी कभी हम कहते हैं ना बच्चे को या किसी को कहते हैं ना कि सीधे बैठ जाओ, ठीक है, सीधे जाओ, या सॉरी सीधे जाओ, सीधे जाओ, यानी किसी को डायरेक्ट हम कहते हैं कि यहाँ से सीधे जाओ, आगे सीधे जाओ, तो गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, जाओ स्ट्रेट, सीधे, सीधे जाओ। ये आसान है, इट इज़ ईजी, ये काफ़ी है, दैट इज़ इनफ, दूर रहो, स्टे अवे, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है, आप अगले आदमी को ये कहते हैं कि इससे दूर रहो, दूर दूर रहो, इधर मत आओ, दूर रहो, स्टे अवे, दूर रहो। मुझ पर यकीन करो, बिलीव मी, बिलीव, यकीन करना, बिलीव मी, मुझ पर यकीन करो। वहाँ रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मिसाल के तौर पर कोई आ रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि उधर ही रुक जाओ, उधर उधर खड़े हो जाओ, उधर ही रहो, स्टॉप देयर, वहाँ रुक जाओ। नॉट बैड, बुरा नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी का किसी का मशवरा लेते हैं, किसी का आइडिया लेते हैं कि ये ख्याल कैसा है, या फिर ये चीज़ कैसी है, तो आगे से जवाब होता है ना बुरा नहीं है, अच्छा है, यानी बुरा नहीं है, नॉट बैड, नॉट बैड होता है ना, बुरा नहीं है। एक तरफ हो जाओ, मिसाल के तौर पर आप खड़े हैं और रोड के साइड पे खड़े हैं, तो आप अपने कुलीग से, अपने दोस्त से, बच्चे से कहते हैं कि एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। और कभी कभी हम कहते हैं ना किसी को बेस्ट विश करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा, तो आप कहते हैं यू टू, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब वो कहता है आप अपना ख्याल रखिएगा, तो आप कहते हैं कि यू टू, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, तो यू टू, तुम भी, आप भी, तुम भी, ठीक हो गया। अभी ये सेकंड स्लाइड है, उसके बाद आखिरी स्लाइड है, ठीक है। कम अलोंग, साथ आओ, मेरे साथ आओ, कम अलोंग, साथ आओ, इसे साफ करो, क्लीन इट, इसे साफ करो, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। और कभी कभी हम कहते हैं ना कि बच्चे कहते हैं कि यार इर्द गिर्द देखो, यार चक्कर, थोड़ा सा चक्कर लगा के आओ, देखो, देख कर आओ, लुक अराउंड, इर्द गिर्द देखो, लुक अराउंड, इर्द गिर्द देखो, सीधा बैठो, सिट अपराइट, सिट अप राइट, सिट अपराइट, सीधा बैठो। फिर हम कभी कभी कहते हैं ना कि मैं नहीं कह सकता यार, मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना, तो कैंट, नहीं से कह सकता, कैंट, ये कैन हम पढ़ेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में, इसके ऊपर आएगा हमारा सबक, कैन, कैन नॉट। तो आप सब अब आप ये सिर्फ सीखिए, इसको याद कीजिए, मैं नहीं कह सकता, कैंट से, नहीं कह सकता। फिर कब, पूछते हैं ना आप कभी, मिसाल अब नहीं कर सकते तो पूछते हैं ना आप फिर कब, तो देन व्हेन, फिर कब, देन व्हेन, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैं भूल गया, आपको कोई चीज़ किसी ने कही लाने के लिए या बताने के लिए, करने के लिए, फिर आप भूल गए, तो उसने जब पूछा हाँ भाई क्या हुआ, उसका किया आपने, तो आप कहते हैं ना कि सॉरी आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, ठीक हो गया, फॉरगॉट, भूल गया। बी पेशेंट,
صبر کرو، بی پیشنٹ، صبر کرو، پیشنٹ صبر، پیشنٹ صبر، بی پیشنٹ صبر کرو یا صبر سے رہو۔ ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی کوئی چیز کرنے کے لیے کسی نے کہا اور وہ چیز ہو گئی تو ہم کہتے ہیں نا اٹس ڈن، یہ ہو گیا ہے، اٹس ڈن، کمپلیٹیڈ، ہو گئی۔ جواب مت دینا، ڈونٹ آنسر، ڈونٹ آنسر، پیچھے ہم نے پڑھا تھا یا آگے پڑھیں گے، ڈونٹ آسک، مت پوچھو، ڈونٹ آنسر، جواب مت دو۔ بیٹھے رہیے، بی سیٹڈ، یہ آپ جہاز میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، اور جہاز میں جب ہم ہوتے ہیں تو وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو بی سیٹڈ، پلیز بی سیٹڈ، بیٹھے رہیے، سیٹ پر بیٹھے رہیے، بی سیٹڈ۔ یا پھر کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹھیے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ڈاکیومنٹ ہے مثال کے طور پر، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ بھی چاہیے کیا، کسی چیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو از اٹ ریکوائرڈ؟ تو جواب ملتا ہے ناٹ ریکوائرڈ، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ناٹ ریکوائرڈ، ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ریڈ الاؤڈ، بلند آواز سے پڑھیں، ریڈ الاؤڈ، الاؤڈ کا مطلب ہے بلند آواز سے، ریڈ الاؤڈ، بلند آواز سے پڑھیں۔ بی کوائٹ، خاموش رہیے، بی کوائٹ، خاموش رہیے، کوائٹ کا مطلب ہے خاموش، بی کوائٹ، خاموش رہیے۔ پھر ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور یہاں پر ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، ان الفاظ کو یاد کیجئے، اچھے سے یاد کیجئے، ان کو لکھیے، ان کی اسپیلنگس یاد کیجئے اور ان کو عام گفتگو میں استعمال کیجئے، اور اپنا خیال رکھیے۔ دوبارہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔